जिंदगी एक सफर है सुहाना। आज मैं 8वीं कक्षा के बच्चों के लिए पाठ 9 मोबाइल का बोल भाला इस पाठ को करने जा रही हूँ। मोबाइल का अर्थ है आपको मोबाइल किसने नहीं देखे हैं। सभी लोग आप मोबाइल देखे हैं। मोबाइल किसके घर में नहीं है। अब गांव से लेकर शहर तक सभी घरों में छोटा या हो या बड़ा हो मोबाइल हर घर में भी है। तो मोबाइल का बोल भाला यानी यहाँ पर मोबाइल बातें कर रहा है ಅಂದ್ರೆ ಮೊಬೈಲ್ ಮಾತುಕತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ। ಮೊಬೈಲ್ ಇಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದೆ, ಏನ್ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದೆ, ಅದರ ಮಾತುಗಳು ಏನು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಈ ಪಾಠದ ಮುಖ್ಯ ಅಂಶ। पहले कहा जाता है कि गौतम बुद्ध ने एक स्त्री को बताया था कि ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು ಸಾಸಿವೆ ಇಲ್ಲದ ಮನೆಯ ಸಾವಿಲ್ಲದ ಮನೆಯ ಸಾಸಿವೆ ಕಾಳನ್ನ ತಗೊಂಬ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು। ಬಟ್ ಈಗಲೂ ಕೂಡ ಮೊಬೈಲ್ ಇಲ್ಲದೆ ಮನೆಯನ್ನ ಹುಡ್ಕೊಂಡು ಬಾ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೇಕು। ಯಾಕಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲರ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಮೊಬೈಲ್ ಇದೆ। तो मोबाइल का बोलबाला मोबाइलिना मातुकते। अब हम पाठ की ओर जाएंगे। पाठ की ओर जाने से पहले लेखक का परिचय देखेंगे। मोबाइल का बोलबाला, लेखिका का परिचय। तो लेखक पुल्लिंग शब्द है, लेखिका स्त्रीलिंग शब्द है। लेखिका का परिचय है। तो लेखिका कौन है देखेंगे। सुरेखा शर्म शांति। इस लेखिका का नाम क्या है। सुरेखा शर्म शांति जी का जन्म 11 अगस्त 1956 को सफीदो जींद हरियाणा में हुआ। ये हरियाणा प्रादेशिक हिंदी साहित्य सम्मेलन प्रयाग की संयुक्त मंत्री और अखिल भारतीय साहित्य परिषद की सदस्य रही है। इनकी प्रमुख रचनाएं हैं रिश्तों का एहसास, बाल कविता संग्रह, नन्ही कोमपल, बाल एकांकी संग्रह आदि। अखिल भारतीय साहित्य परिषद भोपाल, गुजरात, हरियाणा अन्य कई संस्थाओं से वे पुरस्कार प्राप्त कर चुके हैं। यहाँ पर देख लीजिए सुरेखा शर्मा जी का जन्म 11 अगस्त को हुआ, 1956 में हुआ। ಅಂದ್ರೆ 1956 ಆಗಸ್ಟ್ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ 11ನೇ ತಾರೀಕಂದು ಸಫೀದೋ ಅಂದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಜಿಂದ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ, ಅದು ಹರಿಯಾಣದಲ್ಲಿದೆ। ಹರಿಯಾಣದಲ್ಲಿ ಇವರ ಜನ್ಮವಾಯಿತು। ये हरियाणा प्रादेशिक हिंदी साहित्य सम्मेलन प्रयाग की संयुक्त मंत्री और अखिल भारतीय साहित्य परिषद की सदस्य रही। इವರು ಹಿಂದಿ ಸಾಹಿತ್ಯ ಸಮ್ಮೇಳನ ಹರಿಯಾಣದಲ್ಲಿ ಅದರ ಸಂಯುಕ್ತ ಮಂತ್ರಿ ಆಗಿದ್ರು ಮತ್ತೆ ಭಾರತೀಯ ಸಾಹಿತ್ಯ ಪರಿಷತ್ತಿನ ಸದಸ್ಯರು ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಸುರೇಖಾ ಶರ್ಮಾ ಶಾಂತಿ ಅವರು ಆಗಿದ್ರಂತೆ। इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। ಇವರು ಬರೆದಿರುವಂತಹ ಹಲವಾರು ರಚನೆಗಳಿದ್ದಾವೆ। रिश्तों का एहसास, बाल कविता संग्रह, नन्ही कोमपल, बाल एकांकी संग्रह आदि ಮುಂತಾದವುಗಳೆಲ್ಲ ಇದೆ। अखिल भारतीय साहित्य परिषद भोपाल, गुजरात, हरियाणा अन्य कई संस्थाओं से पुरस्कार प्राप्त कर चुके हैं। ಏನಂತಂದ್ರೆ ಭಾರತದ ಸಾಹಿತ್ಯ ಪರಿಷತ್ತಿನಿಂದ ಇರಬಹುದು, ಭೋಪಾಲಿಂದ ಇರಬಹುದು, ಗುಜರಾತ್, ಹರಿಯಾಣ ಇನ್ನು ಹಲವಾರು ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿಂದ ಇವರು ಪುರಸ್ಕಾರವನ್ನ ಪಡೆದಿದ್ರಂತೆ। अब हम आगे जाएंगे। हाँ, कठिन शब्दार्थ की ओर जाएंगे। सदी, युग, युग, उदास, निराश, दुखी, ನಿರಾಸೆಗೊಳ್ಳುವುದು, ಮೂಂಚ್, ಮೊಸ್ಟ್ಯಾಚ್, मीसे, पूंछ, दुम, ट्रायल, बाला, औकात, योग्यता, योग्यते, गुस्सा, क्रोध, कोप, माफी, क्षमा, क्षमे, छाती, सीना, ಚೆಸ್ಟ್, ಜುದಾಯಿ, ಬಿಛಡ್ನಾ, ಬೇರೆಯಾಗುವುದು,
कसूर दोष दोष, धू वैभव टाट बाट वैभव, हाल स्थिति स्थिति, मुकड़ा मुख चेहरा, मुकड़ मुख मुखಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ चेहरा। आगे नाराज आक्रोश ಬೇಸರ ಆಕ್ರೋಶ ಕೋಪಗೊಳ್ಳುವುದು, अग्रज बड़ा भाई ದೊಡ್ಡ ಅಣ್ಣ, आवाज ध्वनि, मजाल सामर्थ्य योग्यता योग्यते, सलोना सुंदर, सच सत्य, वक्त समय, चिट्ठी पत्र पत्र, चौंकना चकित होना आश्चर्यचकितಗೊಳ್ಳುವುದು, अफसोस विषाद दुख दुख, ದಿಲಾಸ ಸಾಂತ್ವನ ಸಾಂತ್ವನ ಮಾಡುವುದು ಅಂದ್ರೆ ಸಮಾಧಾನ ಮಾಡುವುದು, ಶಾಶ್ವತ್ ಸ್ಥಾಯಿ ಸ್ಥಿರವಾಗಿರುವುದು, ಖೋಜ್ ಶೋಧ ಹುಡುಕಾಡುವುದು, ಜಾಂಚ್ ತಲಾಶ್ ಎಬಿ ಹುಡುಕಾಡುವುದು, सफर यात्रा यात्रे। अब बच्चों शब्दार्थ हुआ, शब्दार्थ को पहले समझे तो आपको पाठ पढ़ते समय आपको पता चलता है कि कौन कौन सा शब्द कठिन शब्द है, उसका अर्थ सही ढंग से पता चलता है। तो अब हम मोबाइल का बोला बाल इस पाठ को करने जा रहे हैं। तो मोबाइल का बोल भाल ये क्या है कि ये एकांकी है, ये एक रूप से एक अंक का नाटक है। पूरा नाटक नहीं है, ये एक अंश को लेकर यहाँ पर नाटक किए जाते हैं। तो एकांकी इसे ध्यान रूप से मन में रख लीजिए, क्योंकि अनुरूपता में पूछा जाएगा मोबाइल का बोला भाला क्या है। इस तरह से मोबाइल का बोला बाला एकांकी है। प्रार्थना पद्य कविता है तो मोबाइल का बोला बाला डैश एकांकी। अब हम आगे जाएंगे, हाँ पाठ की ओर आ गए हैं। पाठ 9 मोबाइल का बोल भाला। सो मोबाइलिನ ಮಾತುಕತೆ। इसका लेखक है सुरेखाशर शांति। लेखक कौन है? सुरेखाशर शांति। अब हाँ ये देखेंगे, छात्र इस पाठ के द्वारा बदलती हुई आधुनिक जीवन शैली में चिट्ठी, दूरभाष, टेलीफोन, मोबाइल की स्थितियों की जानकारी प्राप्त करेंगे। वर्तमान परिस्थिति में मोबाइल फोन का महत्व और उसकी आवश्यकता पर विचार कर पाएंगे। सो यहाँ पर मैं बताती जाती हूँ, छात्र इस पाठ के द्वारा ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಈ ಪಾಠದ ಮುಖಾಂತರ ಬದಲ್ತಿ ಹುಯಿ ಆಧುನಿಕ ಜೀವನ ಶೈಲಿ ಅಂದ್ರೆ ಬದಲಾವಣೆ ಆಗುತ್ತಿರುವಂತಹ ಈಗಿನ ಕಾಲದ ಜೀವನ ಶೈಲಿಯಲ್ಲಿ ಚಿಟ್ಟಿ ಅಂದ್ರೆ ಪತ್ರಗಳು, ದೂರಭಾಷ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಟೆಲಿಫೋನ್, ಸೊ ರಿಂಗ್ ಅಂತ ಇದು ಮಾಡಿ ನಂಬರ್ ಒತ್ತಿ ಮಾಡ್ತೀವಲ್ಲ टेलीफोन, आप सबको मालूम है। मोबाइल की स्थितियों की जानकारी प्राप्त करेंगे। मोबाइलिನ ಅದರ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಅಂದ್ರೆ ಪತ್ರದ ಸ್ಥಿತಿ ಏನಾಗಿದೆ, ಟೆಲಿಫೋನ್ನ ಸ್ಥಿತಿ ಏನಾಗಿದೆ, ಮೊಬೈಲಿನ ಸ್ಥಿತಿ ಏನಾಗಿದೆ, ಇದರ ವಿಷಯವನ್ನು ನೀವು ಪಡಿತೀರಾ। वर्तमान परिस्थिति में मोबाइल फोन का महत्व ಮತ್ತೆ ಈಗಿನ ಕಾಲದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಮೊಬೈಲ್ ಫೋನಿನ ಮಹತ್ವ ಏನು और उसकी आवश्यकता पर विचार कर पाएंगे। ಮತ್ತೆ ಅದಕ್ಕೆ ಅದರಿಂದ ಆಗುವಂತ ಅವಶ್ಯಕತೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ವಿಚಾರವನ್ನ ಮಾಡೋದೇ ಈ ಪಾಠದ ಮುಖ್ಯ ಉದ್ದೇಶ। कुछ लोग मोबाइल के बिना नहीं रहते, किसी तरह अपने कान पान जितना जरूरी है, आवश्यक अंग बन गया है, मोबाइल भी उतना ही कान पान के लिए आवश्यक अंग बन गया है। अगर मोबाइल को खोए तो
ಕಿಸಿಗೂ ಯಾರನ್ನು ಕಳ್ಕೊಂಡಂಗೆ ಅಂತ ಅನುಭವ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಇತ್ತಂದ್ರೆ ಸೊ ದೂರದಲ್ಲಿ ಇರುವಂತಹ ನಮ್ಮ ತಂದೆ ತಾಯಿಯವರ ಜೊತೆ ಮಾತಾಡ್ಬೋದು, ನಮ್ಮ ಸ್ನೇಹಿತರ ಜೊತೆ ಮಾತಾಡ್ಬೋದು. ಸೊ ಏನಾದ್ರೂ ಕಷ್ಟ ಇದ್ದಾಗ ಅವರಿಗೆ ಕೇಳಿ ಸಹಾಯವನ್ನ ಪಡಿಬಹುದು. ಸೊ मोबाइल फोन का महत्व और उसकी आवश्यकता तो बहुत ज्यादा है. अब हम उसके विचार को अब ध्यान रूप से देखेंगे. अब एकांकी शुरू करेंगे. देखेंगे बहुत दिनों से ड्राइंग रूम के कोने पर पड़ा पड़ा टेलीफोन बोर हो रहा है. उसे अब अपनी जिंदगी खत्म होती लग रही थी. सदियों से उसका एक छत्र राज था, पर आज वह बहुत उदास है. अब उसे कोई नहीं पूछता, ना ही उससे कोई फोन करता है. तभी मिस्टर शर्मा ने आकर अपना मोबाइल उसी के पास रख दिया. यहाँ पर देख लीजिए, मैं उसका अर्थ बताती हूँ. यहाँ पर भी देख लीजिए, मोबाइल के बिना ये वीडियो क्लास करना भी नामुमकिन है, मुश्किल हो गया है. अच्छा ठीक है. ಬಹಳ ದಿನಗಳಿಂದ ಬಹುತ್ ದಿನೋं से ಡ್ರಾಯಿಂಗ್ ರೂಮ್ ಕೆ ಕೋನೆ पर ಡ್ರಾಯಿಂಗ್ ರೂಮಿನ ಕೋಣೆಯಲ್ಲಿ ಪಡಾ ಪಡಾ ಟೆಲಿಫೋನ್ ಬೋರ್ ಹೋ ರಹಾ है. ಟೆಲಿಫೋನ್ ಅಂದ್ರೆ ಟೆಲಿಫೋನ್ ನಲ್ಲಿ ಏನಾದ್ರು ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯಗಳು ನಡೀತಾ ಇದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಸಂತೋಷ ಆಗುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಟೆಲಿಫೋನ್ ಇಂದ ಯಾವುದೇ ಕರೆಗಳು ಬರ್ತಿಲ್ಲ, ಯಾರು ಅದರಿಂದ ಕಾಲ್ ಮಾಡ್ತಿಲ್ಲ. ಸೊ ಅದರಿಂದ ಟೆಲಿಫೋನಿಗೆ ತುಂಬಾ ಬೋರ್ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ. उसे अब अपनी जिंदगी खत्म होती लग रही थी. ಅದಕ್ಕೆ ಈಗ ಏನ್ ಅನಿಸ್ತಿದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ನನ್ನ ಜೀವನನೇ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಮುಗಿತಾ ಬಂತು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಅನ್ಸಿದೆ. टेलीफोन आने के बाद और 1 कॉइन का बूथ भी शुरू हुआ था. टेलीफोन कॉइन का बूथ भी 1 रुपए का शुरू हुआ था. वो भी अब चला गया है. अभी मोबाइल का साम्राज्य है. हाँ, अब टेलीफोन को ऐसा हो रहा है कि मेरा जिंदगी ही खत्म होती लग रही थी. ಅಂದ್ರೆ ಮೇರಿ ನನ್ನ ಜೀವನನೇ ಮುಕ್ತಾಯವಾಗ್ತಿದೆಯೇನೋ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು. ಸದಿಯೋं से उसका एक छत्र राज था. ಒಂದಾನೊಂದು ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಅದರ ರಾಜ್ಯಭಾರ ನಡೀತಾ ಇತ್ತು, ಅದೇ ರಾಜ ಆಗಿತ್ತು. पर आज वह बहुत उदास है. ಆದ್ರೆ ಈಗ ಅದಕ್ಕೆ ತುಂಬಾ ಬೇಜಾರಾಗಿದೆ. अब उसे कोई नहीं पूछता. ಈಗ ಅದನ್ನ ಯಾರು ಕೂಡ ಕೇಳೋದಿಲ್ಲ. ಟೆಲಿಫೋನ್ ಇದೆಯಾ, ಯಾರು ಕೂಡ ಅದರಿಂದ ಫೋನ್ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ, ಅದರಿಂದ ಯಾರು ಕಾಲ್ ಕೂಡ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ. ನಾ ಹಿ ಉಸ್ಸೆ कोई ಫೋನ್ करता है, ಯಾರು ಅದಕ್ಕೆ ಫೋನ್ ಅನ್ನು ಕೂಡ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ. तभी मिस्टर शर्मा ने आकर अपना मोबाइल उसी के पास रख दिया. ಅದೇ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ಅದೇ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ಏಕಾಂಗಿ ಅಲ್ವಾ, ಮಿಸ್ಟರ್ ಶರ್ಮಾ ಅನ್ನುವಂತ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಅಲ್ಲಿ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಮೊಬೈಲ್ ಉಸಿಕೆ ಪಾಸ್ ರಕ್ತಿಯ ಮೊಬೈಲ್ನ ತಗೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ಅದರ ಪಕ್ಕದಲ್ಲೇ ಇಡ್ತಾರೆ. ಈಗ ಶುರು ನಾಟಕ. ಇದು ವೇದಿಕೆನ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಸಜ್ಜುಗೊಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಈಗ ಟೆಲಿಫೋನ್ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಮೊಬೈಲ್ ಬಂದಿದೆ. ಹಾ, अभी देख लीजिए टेलीफोन. यहाँ पर है टेलीफोन. मन ही मन में, दिखने में चूहे जैसा, ना मूंछ ना पूंछ, फिर भी इसकी इतनी पूछ. चल दूर हट मुझसे, आकर बैठ गया मेरे पास. तेरी औकात ही क्या है मेरे सामने. यहाँ पर देख लीजिए, ಟೆಲಿಫೋನು ಮನಸ್ಸಿನ ಒಳಗಡೆ ಹೇಳ್ಕೊತಾ ಇದೆ, ದಿಕ್ನೆ ಮೇ ಚೂಹೆ ಜೈಸ, ನೋಡಕ್ ಒಳ್ಳೆ ಇಲಿ ತರ ಇದೆ. ಬಟ್ ನಾ ಮೂಚ್, ಮೀಸೆನೂ ಇಲ್ಲ, ಬಟ್ ಇಲಿಗಾದ್ರೂ ಮೀಸೆ ಇರತ್ತೆ. ನಾ ಪೂಚ್, ಬಾಲ ಇಲ್ಲ, ಮೀಸೆ ಇಲ್ಲ, ಬಾಲ ಇಲ್ಲ. ಫಿರ್ ಬಿ ಇಸ್ಕಿ ಇತನಿ ಪೂಚ್, ಆದ್ರೂ ಕೂಡ ಇದನ್ನ ತುಂಬಾ ಜನ ಕೇಳ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ನಾ ಮೂಚ್ ನಾ ಪೂಚ್, ಫಿರ್ ಬಿ ಇಸ್ಕಿ ಇತನಿ ಪೂಚ್. ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ನೋಡಿ. ಚಾ ಛಾ ಛಾ, ಮೀಸೆ ಇಲ್ಲ, ಬಾಲ ಇಲ್ಲ, ಆದ್ರೂ ಕೂಡ ಇದನ್ನ ಬಹಳಷ್ಟು ಜನ ಕೇಳ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಚಲ್ ದೂರ್ ಹಟ್ ಮುಸ್ಸೆ. ಟೆಲಿಫೋನ್ಗೆ ಸಿಟ್ಟು ಬರ್ತಾ ಇದೆ, ತನ್ನ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಬಂದು ಕೂತಿದ್ಯಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು. ತನಗಿಂತ ಇದಕ್ಕೆ ಬಹಳ ಶ್ರೇಯಸ್ಸು ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ. ಚಲ್ ದೂರ್ ಹಟ್ ಮುಸ್ಸೆ, ಏಯ್ ಹೋಗತ್ಲಾಗೆ. ಆಕರ್ बैठ गया मेरे पास, ಬಂದು ಕೂತ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟ ನನ್ನ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ. ತೇರಿ ಔಕಾತ್ ಹಿ ಕ್ಯಾ ಹೈ ಮೇರೆ ಸಾಮ್ನೆ. ಸೊ ನಿಂದು ಏನಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ನನ್ನ ಎದುರುಗಡೆ ಬಂದು ಕೂತಿದ್ಯಲ್ಲ ನೀನು. ತೇರಿ ಔಕಾತ್ ಹಿ ಕ್ಯಾ ಹೈ.
ಸೊ ನೀನ್ ನನ್ನ ಮುಂದೆ ಏನು ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಇಲ್ಲಿ ಟೆಲಿಫೋನ್ ಯಾರಿಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ? ಸೊ ಮೊಬೈಲಿಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ. ಅಂದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಸಿಟ್ಟು ಬಂದಿದೆ. ಏನಂದ್ರೆ ಇದು ಟೆಲಿಫೋನ್ ಇದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇದ್ರ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಮೊಬೈಲ್ನ ತಂದು ಇಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಅದಕ್ಕೆ ತುಂಬಾ ಸಿಟ್ಟು ಬರ್ತಾ ಇದೆ. हाँ, टेलीफोन ने मोबाइल को बोल दिया कि तेरी औकात ही क्या है मेरे सामने ಅಂತಂದ್ರೆ ನಿನ್ನ ಯೋಗ್ಯತೆ ಏನಿದೆ ನನ್ನ ಎದುರುಗಡೆ ನೀನ್ ಬಂದು ಕೂತಿದ್ಯಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಇಲ್ಲಿ ಟೆಲಿಫೋನ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ. उसके बाद देख लीजिए मोबाइल चौंक कर देखते हैं ಸಡನ್ ಆಗಿ ಯಾರಪ್ಪ ಹಿಂಗೆ ನನಗೆ ಬೈತಾ ಇರೋದಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಚೌಂಕರ್ ಅಂದ್ರೆ ನಿದ್ರೆಯಿಂದ ಎಚ್ಚರ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟು ಕ್ಯಾ ಹುವಾ ಬಾಯಿ, ಏನಾಯ್ತು ಅಣ್ಣ? मैंने तो तुम्हें कुछ कहा भी नहीं, ನಾನಿಂದು ನಿನಗೆ ನಾನು ಏನು ಹೇಳಿಲ್ಲಪ್ಪ. तो गुस्सा क्यों हो रहे हो? ಯಾಕೆ ಕೋಪ ಮಾಡ್ಕೊಂತಿದ್ಯಾ? ನಾನು ಏನಾದ್ರು ನಿನಗೆ ಹೇಳದ್ನ ಅಣ್ಣ? ಸೊ ನಾನು ಯಾಕೆ ಕೋಪ ಮಾಡ್ಕೊಂತಿದ್ಯಾ? ಮುಸ್ಸೆ कोई गलती हो गई क्या? ನನ್ನಿಂದ ಏನಾದ್ರೂ ತಪ್ಪಾಯ್ತಾ ಅಣ್ಣ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು मैं माफी चाहता हूँ, ನಾನು ನಿನ್ನ ಹತ್ರ ಕ್ಷಮೆಯನ್ನ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಣ್ಣ. तुम मेरे बड़े भाई हो, ನೀನು ನನ್ನ ದೊಡ್ಡ ಅಣ್ಣ. ನಾನೇನು ನಿನಗೆ ಕೋಪ ಬರೋ ಥರ ನಾನೇನು ಮಾತಾಡಿಲ್ಲ. ನನ್ನಿಂದ ಏನು ತಪ್ಪುಗಳು ಕೂಡ ಆಗಿಲ್ಲ. ನನ್ನ ಏನಾದ್ರೂ ಅಕಸ್ಮಾತ್ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ದಂಗೆ ಏನಾದ್ರು ತಪ್ಪಾಗಿತ್ತು ನನಗೆ ಕ್ಷಮಿಸು ಅಣ್ಣ, ನೀನು ನನ್ನ ದೊಡ್ಡ ಅಣ್ಣ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಹೇಳುತ್ತೆ. ಪಾಪ ನಂಬೆ ಟೆಲಿಫೋನ್ ಗುಸ್ಸಾ ನಾ ಕರುತ್ತು ಕ್ಯಾ ಕರು, ಕೋಪ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಇನ್ನೇನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು? ಪತಾ ಹೇ, ನಿನ್ಗೇನ್ ಗೊತ್ತಿದ್ಯಾ? ಜಬ್ ಸೆ ತುಮ್ ಆಯೆ ಹೋ, ಎಲ್ಲಿ ತನಕ ನೀನು ಬಂದಿದೆಯಲ್ವಾ ಇಲ್ಲಿಗೆ, ಹಮಾರಿ ಕೊಯ್ ಪೂಚ್ ನಹಿ ರಹೆ, ಯಾರು ಕೂಡ ನಮ್ಮನ್ನ ಕೇಳೋರೇ ಇಲ್ದಂಗಾಗಿದೆ. ಸೊ ಏನಂತಂದ್ರೆ ನೀನ್ ಬಂದಾಗಿನಿಂದ ನಮ್ಮನ್ನ ಮಾತನಾಡ್ಸೋರು ಯಾರು ಇಲ್ಲ, ನಮ್ಮನ್ನ ಕೇಳೋರು ಯಾರು ಇಲ್ಲ, ಹಾಗಾಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಹೇಳತ್ತಂತೆ. ಹಮಾರಿ ಕೋಯಿ ಪೂಚ್ ನಹಿ ರಹೆ, ಯಾರು ನಮ್ಮನ್ನ ಕೇಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಸಬ್ ತುಮೆ ಅಪ್ನಿ ಚಾತಿ ಸೆ ಲಗಾಯೆ ಕೂತೆ ಹೈ, ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ನಿನ್ನನ್ನ ಎದೆ ಮೇಲೆ ಹಾಕೊಂಡು ಓಡಾಡ್ತಿರ್ತಾರೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಜೋಬಲ್ ಹಾಕೊಂತಾರಲ್ವಾ, ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಚಾತಿ ಸೆ ಲಗಾಯೆ ಗೂಮ್ತೆ ಹೈ, ನಿನ್ನ ಎದೆ ಮೇಲೆ ಹಾಕೊಂಡು ತಿರ್ಗಾಡ್ತಿರ್ತಾರೆ. ಹರ್ ಸಮಯ ತುಮೆ ಅಪ್ನೆ ಪಾಸ್ ರಕ್ತೆ ಹೈ, ಪ್ರತಿ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ನಿನ್ನನ್ನ ಪಕ್ಕದಲ್ಲೇ ಇಟ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾರ. एक क्षण के लिए भी तुम्हारी जुदाई नहीं सहन कर सकते, ಒಂದು ಕ್ಷಣಕ್ಕೂ ಕೂಡ ನಿನ್ನ ಬಿಟ್ಟಿರಕ್ಕೆ ಅವರು ಅದನ್ನ ತಡ್ಕೊಳೋದೇ ಇಲ್ಲ, ನಿನ್ನ ಬಿಟ್ಟಿರಕ್ಕೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಮನ್ಸಾಗೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಟೆಲಿಫೋನ್ ಮೊಬೈಲ್ ಹತ್ರ ಹೇಳುತ್ತಂತೆ. ಇದು ಸತ್ಯ. ಸೊ ಈಗಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಮೊಬೈಲ್ ಅನ್ನ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಸೊ ಏನಂತಂದ್ರೆ ಎದೆ ಮೇಲೆ ಅಂದ್ರೆ ಜೋಬಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ತಿರ್ಗಾಡ್ತಾರೆ. ಮತ್ತೆ ಮೊಬೈಲ್ ಇಲ್ಲದೇನೆ ಒಂದು ಕ್ಷಣನೂ ಕೂಡ ಇರೋದು ಬಹಳ ಕಷ್ಟಕರವಾಗಿದೆ. ಅದು ಹೌದು. अब हम आगे जाएंगे. मोबाइल टेलीफोन भैया, ये तो बताओ इसमें हमारा क्या कसूर है? बताओ मैं तुम्हारे लिए क्या कर सकता हूँ? तुम जो कहोगे मैं करूँगा. ಅದಕ್ಕೆ ಮೊಬೈಲ್ ಹೇಳತ್ತೆ, ಟೆಲಿಫೋನ್ ಅಣ್ಣ ಏ ತೋ ಬತಾವೋ, ಇದನ್ನ ಹೇಳು, ಇಸ್ಮೆ ಹಮಾರ ಕ್ಯಾ ಕಸೂರ್, ಇದ್ರಲ್ಲಿ ನಂದೇನ್ ತಪ್ಪೇನಿದೆ ಅಣ್ಣ? ಬತಾವೋ, ಹೇಳು, ನಾನೇನ್ ಮಾಡ್ದೆ ಹೇಳು. ಮೈ ತುಮಾರೆ ಲಿಯೆ ಕ್ಯಾ ಕರ್ ಸಕ್ತಾ ಹೂಂ, ಸರಿ ಈಗ ನಾನು ನಿನಗೋಸ್ಕರ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಹೇಳು. ತುಮ್ ಜೋ ಕಹೋಗೆ ಮೈ ಕರೂಂಗಾ, ನೀನೇನ್ ಹೇಳ್ತೀಯೋ ನಾನು ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಸೊ ಮೊಬೈಲು ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಈಗ ಮೊಬೈಲ್ ಏನ್ ತಪ್ಪೇನಿಲ್ಲ. ಸೊ ಮೊಬೈಲ್ನ ಅದೇನು ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಆದ್ರಿಂದ ತುಮ್ ಜೋ ಕಹೋಗೆ ಮೈ ಕರೂಂಗಾ, ಸೊ ನೀನ್ ಏನ್ ಹೇಳ್ತೀಯಾ ಅದನ್ನ ನಾನು ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಮೊಬೈಲ್ ಹೇಳತ್ತೆ. ಆगे देखेंगे टेलीफोन, तुम क्या करोगे? अब तो तुम्हारे नए नए रूप बाजार में आ रहे हैं, चारों ओर तुम्हारी ही धूम मची हुई है, देख नहीं रहे मेरा हाल, मेरे सुंदर से मुखड़े पर धूल जमी पड़ी है, अब मुझे कोई साफ भी नहीं करता. ಎಷ್ಟು ಮೊಬೈಲ್ ತುಂಬಾ ಸಾಫ್ಟ್ ಆಗಿ ಮಾತಾಡ್ತಿದ್ರು ಕೂಡ ಟೆಲಿಫೋನ್ ತುಂಬಾ ಸಿಟ್ಟು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಸೊ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ತುಮ್ ಕ್ಯಾ ಕರೋಗೆ, ನೀನ್ ಏನ್ ಮಾಡಕ್ಕಾಗತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ. अब तो तुम्हारे नए नए रूप बाजार में आ रहे हैं, ಈಗಿಂತ ನಿನ್ನ ಹೊಸ ಹೊಸ ರೂಪಗಳು ಪೇಟೆಗೆ ಬರ್ತಾ ಇದೆ.
ಸೊ ಅವಾಗಿತ್ತು ಕೀಪ್ಯಾಡ್ ಮೊಬೈಲ್ ಚಿಕ್ಕದಿತ್ತು. ಸೊ ಕೀಪ್ಯಾಡ್ ಅಲ್ಲೇ ಫೋಲ್ಡಿಂಗ್ ಎಲ್ಲ ಇತ್ತು. ಸೊ ಆಮೇಲೆ ಅದರಲ್ಲೂ ಕೀಪ್ಯಾಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ದಪ್ಪ ಟೈಪ್ ಎಲ್ಲ ಬರ್ತಿತ್ತು. ಆಮೇಲೆ ದಪ್ಪ ಆದ್ಮೇಲೆ ಈಗ ಏನಾಯ್ತು, ಸ್ಲಿಮ್ ಆಗಿ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಸೊ यहाँ पर देख लीजिए ಈ ತರ ಸ್ಲಿಮ್ ಆಗಿರೋದು ಬರ್ತಾ ಇದೆ, ಸ್ಲಿಮ್ ಆಗಿ ಉದ್ದಕ್ಕಿರೋದು ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಸೊ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಸ್ಲಿಮ್ ಕಡಿಮೆ ಇದ್ದಷ್ಟು ಕೂಡ ಏನು ರೇಟ್ ಜಾಸ್ತಿ, ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಆಗ್ತದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಟೆಲಿಫೋನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಬ್ ತೋ ತುಮಾರೆ ನಯೆ ನಯೆ ರೂಪ್ ಬಾಜಾರ್ ಮೇ ಆ ರಹೆ. ಈಗಿಂತೂ ನಿನ್ನ ಹೊಸ ಹೊಸ ರೂಪ ಪೇಟೆಗೆ ಬಂದಿದೆ. ಚಾರೋ ಓರ್ ತುಮಾರಿ ಹಿ ಧೂಮ್ ಮಚಿ ಹೈ. ನಾಲ್ಕು ದಿಕ್ಕಿನಲ್ಲಿ ಕೂಡ ನಿನ್ನದೇ ಹವಾ ಅಂದ್ರೆ ನಿನ್ನದೇ ಗಾಳಿ ಎಲ್ಲ ಕಡೆನೂ ಕೂಡ ತುಂಬಿದೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಮೊಬೈಲ್ ತಗೊಬೇಕು ಅಂತ ಇರ್ತಾರೆ. ಮೊಬೈಲ್ ಎಲ್ಲಿದೆ, ಮೊಬೈಲ್ ಅಲ್ಲೇ ಮಾತಾಡೋದು, ಮೊಬೈಲ್ ನಾನು ಇನ್ನೊಬ್ಬರಿಗೆ ಕರೆ ಮಾಡೋದು, ಮೊಬೈಲ್ ಅನ್ನ ಜೋಬಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳೋದು, ಮೊಬೈಲ್ ಅನ್ನ ಕೊಂಡುಕೊಳ್ಳೋದು. ಸೊ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಚಾರೋ ಓರ್ ನಾಲ್ಕು ದಿಕ್ಕಿನಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಸೊ ನಿನ್ನದೇ ಮಾತುಕತೆ ನಡೀತಾ ಇದೆ. ತುಮಾರಿ ಹಿ ಧೂಮ್ ಮಚಿ ಹೈ. ಧೂಮ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲ ಕೂಡ ನಿನ್ನ ಬಗ್ಗೆನೆ ಮಾತಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. ದೇಖ್ ನಹಿ ರಹೆ ಮೇರಾ ಹಾತ್. ನೋಡ್ದಿಯಾ ನನ್ನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ, ನೋಡ್ದಿಯಾ ನೀನು? ಮೇರೆ ಸುಂದರ ಸೆ ಮುಕ್ಟೆ ಪರ್, ನನ್ನ ಸುಂದರವಾದ ಮುಖದ ಮೇಲೆ ಧೂಲ್ ಜಮಿ ಪಡಿ ಹೈ. ಸೊ ಧೂಳು ತುಂಬಿಕೊಂಡಿದೆ. ಅಬ್ ಮುಜೆ ಕೋಯಿ ಸಾಫ್ ಬಿ ನಹಿ ಕರ್ತಾ. ಈಗ ನನ್ನ ಯಾರು ಕೂಡ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡೋರೇ ಇಲ್ಲ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಪದೇ ಅದರ ಉಪಯೋಗ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಸೊ ಅದನ್ನ ನೋಡ್ತಾರೆ, ಧೂಳಾಗಿದ್ದನ್ನ ಒರೆಸ್ತಾರೆ. ಈಗ ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ಧೂಳು ಕೂತಿರೋದನ್ನ ಯಾರು ಕೂಡ ಒರೆಸ್ತಿಲ್ಲ ಅಂತೆ. ಪಾಪ ಟೆಲಿಫೋನು ಬೇಜಾರು ಮಾಡ್ಕೊಂತಾ ಇದೆ. ಅಬ್ ಮುಜೆ ಕೋಯಿ ಸಾಫ್ ಬಿ ನಹಿ ಕರ್ತಾ. ಈಗ ನಾನು ಯಾರು ಕೂಡ ಸ್ವಚ್ಛತೆಯನ್ನೇ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಬಹಳ ಬೇಜಾರು ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಮಾತಾಡ್ತಿದ್ದೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮೊಬೈಲ್. भाई नाराज मत होइए, आप तो मेरे अग्रज हैं. आप कभी ना कभी तो तुम्हें बूढ़ा होना ही था. सदियों से तुम्हारा ही रास्ता, इसमें गुस्सा होने की क्या बात है. एक ना एक दिन तो यह होना ही था. ಸೊ ಮೊಬೈಲ್ ಹೇಳುತ್ತೆ, ಭಾಯಿ ಅಣ್ಣ, ನಾರಾಜ್ ಮತ್ ಹೋಯಿಯೆ, ಬೇಜಾರು ಮಾಡ್ಕೊಂಬೇಡಿ ಅಣ್ಣ. ಆಪ್ ತೋ ಮೇರೆ ಅಗ್ರಜೆ, ನೀವು ನನ್ನ ದೊಡ್ಡ ಅಣ್ಣ. ಅಬ್ ಈಗ ಕಭಿ ನಾ ಕಭಿ ತೋ ತುಮೆ ಬೂಢಾ ಹೋನಾ ಹಿ ತಾ. ಏನಂತಂದ್ರೆ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಹುಟ್ಟಿದ ಮೇಲೆ ಸೊ ನಾವು ಚಿಕ್ಕ ಮಗುವಿನಿಂದ ದೊಡ್ಡವರಾಗಿ ಬೆಳೀತಾ ಮತ್ತೆ ದೊಡ್ಡವರಾಗಿ ಬೆಳೆದ್ಮೇಲೆ ಮತ್ತೆ ವಯಸ್ಸಾಗ್ತಾ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಮುದುಕರಾಗ್ಲೇಬೇಕು. ಅದಕ್ಕೆ ಮೊಬೈಲ್ ಹೇಳತ್ತೆ ಕಭಿ ನಾ ಕಭಿ ತೋ ತುಮೆ ಬೂಢಾ ಹೋನಾ ಹಿ ತಾ. ಯಾವಾಗ ನಿನಗೆ ವಯಸ್ಸು ಆಗ್ಲೇಬೇಕಿತ್ತು. ಸದಿಯೋಂ ಸೆ ತುಮಾರಾ ಹಿ ರಾಸ್ತಾ, ಹಲವಾರು ವರ್ಷಗಳ ತನಕ ನಿನ್ನ ರಾಜ್ಯಭಾರ ಇತ್ತು ತಾನೆ. ಇಸ್ಮೆ ಗುಸ್ಸಾ ಹೋನೆಗೆ ಕ್ಯಾ ಬಾತ್ ಹೈ. ಇದರಲ್ಲಿ ಕೋಪ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳೋದು ಏನಿದೆ ಅಣ್ಣ? ಏಕ ನಾ ಏಕ ದಿನ ತೋ ಯಹ ಹೋನಾ ಹಿ ತಾ. ಒಂದಲ್ಲ ಒಂದು ದಿನ ಇದು ಆಗ್ಲೇಬೇಕಿತ್ತು, ಅದು ಹಂಗೆ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಹೇಳ್ತಾರಂತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಆಗಿದೆ ಕ್ಲೀಜೆ. टेलीफोन. अपनी आवाज सुने मुझे महीनों बीत जाते हैं. पहले तो मेरी मालकिन मेरी इतनी सेवा करती थी, क्या मजाल की थोड़ी सी भी मिट्टी मेरे सलोने मुख पर गिर जाए मैं दिन भर गुनगुनाता रहता था मधुर और मीठी आवाज में. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ಟೆಲಿಫೋನ್ ತನ್ನ ಬಗ್ಗೆ ತಾನು ಹೇಳ್ಕೊಂತ ಇದೆ ನೋಡಿ, ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ಅಪ್ನಿ ಆವಾಜ್ ಸುನೆ ಏನಂತಂದ್ರೆ ನನ್ನ ಧ್ವನಿಯನ್ನ ಕೇಳ್ದೆ, ಸುನೆ ಮುಜೆ ಮಹಿನೋ ಬೀತ್ ಗಯೆ, ಹಲವಾರು ತಿಂಗಳಾನ್ಗಟ್ಲೆ ಆಯ್ತು. ಈಗ ಅಬ್ಬಿತೋ 2020 ಇನ್ನು ಹಲವಾರು ವರ್ಷಗಳೇ ಆಗೋಯ್ತು. ಪೆಹಲೆ ತೋ ಮೇರೆ ಮಾಲ್ಕಿನ್ ಮೇರಿ ಇತನಿ ಸೇವಾ ಕರ್ತಿದ್ದೆ. ಮೊದಲಿಂದು ನನ್ನ ಮನೆಯ ಯಜಮಾನಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ಲು, ನನ್ನ ತುಂಬಾ ಸೇವೆಯನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ಲು. ಕ್ಯಾ ಮಜಾಲ್ ಕಿ ಥೋಡಿ ಸಿ ಬಿ ಮಿಟ್ಟಿ ಮೇರೆ ಸಲೋನೆ ಮುಖ ಪರ್ ಗಿರ್ ಜಾಯೆ. ಏನಂತಂದ್ರೆ ಏನಾದ್ರೂ ಮಣ್ಣಿಂದ ಒಂದು ಚೂರು ಏನಾದ್ರೂ ನನ್ನ ಮುಖದಲ್ಲಿ ಧೂಳ ಆಯ್ತಂದ್ರೆ, ಮುಖ ಪರ್ ಗಿರ್ ಜಾಯೆ ಬಿದ್ದು ಬಿಡ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ ನನ್ನನ್ನ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ಲು, ಸ್ವಚ್ಛ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ಲು, ತುಂಬಾ ನೀಟಾಗಿ ಇಡ್ತಾ ಇದ್ಲು. ಮೈ ದಿನ ಭರ್ ಗುನ್ಗುನಾತಾ ರಹತಾ ತಾ. ನನ್ನ ದಿನವಿಡೀ ಅಂದ್ರೆ ಮಾತಾಡ್ತಾನೇ ಇರ್ತಿದ್ದೆ ನಾನು. ಮಧುರವಾಗಿ ಅವ್ರ ಮೀಟಿ ಆವಾಜ್ ಏನಂತಂದ್ರೆ ಬಹಳ ಮಧುರವಾದಂತಹ ಸಿಹಿಯಾದ ಧ್ವನಿಯಿಂದ ನಾನು ಮಾತಾಡ್ತಿದ್ದೆ. ಸೊ ನನ್ನ ಬೇಡಿಕೆ ಬಹಳ ಇತ್ತು ಅವಾಗ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಟೆಲಿಫೋನ್ ಬಹಳ ಬೇಸರವಾಗಿ
ಮಾತಾಡ್ತಿದೆ. ಸೊ ಮೊಬೈಲ್ ಹೇಳತ್ತೆ, ಸೊ ಬೇಜಾರು ಮಾಡ್ಕೊಬೇಡ ಅಂತ ಅಂದ ತಕ್ಷಣನೇ ಟೆಲಿಫೋನು ತನ್ನ ಬಗ್ಗೆ ತಾನು ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಹೇಳ್ಕೊಳತ್ತೆ. ಸೊ ನನ್ನನ್ನು ಅವಾಗ ಮುಟ್ತಾ ಇದ್ರು. ಸೊ ಅಂದ್ರೆ ನನ್ನನ್ನು ಬಹಳ ಉಪಯೋಗ ಮಾಡ್ಕೊತಿದ್ರು. ನಾನು ಮಾತಾಡ್ತಿದ್ದೆ, ಮಧುರವಾಗಿ ಸಿಹಿಯಾಗಿದ್ದ ಧ್ವನಿಯಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡ್ತಿದ್ದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ. अब हम आगे जाएंगे. हाँ, मोबाइल बात तुम्हारी बिल्कुल सच है. ಮಾತು ನಿಂದ ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಸರಿ ಇದೆ ಅಣ್ಣ. पर तुम्हारे विचार आज के जमाने से मेल नहीं खाते. ಆದ್ರೆ ನಿನ್ನ ವಿಚಾರಗಳು ಈಗಿನ ಜಗತ್ತಿಗೆ, ಈಗಿನ ವರ್ತಮಾನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಅದು ಜೋಡಣೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. अब तुम वक्त के साथ चलना सीखो. ಈಗ ನೀನು ಸಮಯದ ಜೊತೆ ಹೋಗೋದನ್ನ ಕಲಿ ಅಣ್ಣ ನೀನು. ಸೊ ನೀನು ಏನ್ ಮಾಡು, ಸಮಯದ ಜೊತೆ ಹೋಗೋದನ್ನ ಕಲಿ, ಬೇಜಾರು ಮಾಡ್ಕೊಂಬೇಡ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಮೊಬೈಲು ಅಣ್ಣನಿಗೆ ಅಣ್ಣನಿಗೆ ಸಾಂತ್ವನ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಟೆಲಿಫೋನ್ अच्छा बच्चू, आज तुम मुझे उपदेश दे रहे हो, कोई बात नहीं, तुम्हारे साथ भी कभी इसी तरह का व्यवहार होगा, तब पता चलेगा, याद रखना, समय सदा एक सा नहीं रहता. ಸರಿ, ಟೆಲಿಫೋನ್ ಹೇಳುತ್ತೆ, अच्छा बच्चू, ಆಯ್ತಪ್ಪ, आज तुम मुझे उपदेश दे रहे हो. ಸೊ ನೀನು ಇವತ್ತು ನನಗೆ ಉಪದೇಶವನ್ನ ಮಾಡ್ತಿದ್ಯಾ. कोई बात नहीं, ಏನ್ ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲ. तुम्हारे साथ भी कभी इसी तरह का व्यवहार होगा. ನಿನ್ನ ಜೊತೆನೂ ಕೂಡ ಒಂದಲ್ಲ ಒಂದು ದಿನ ಇದೇ ರೀತಿಯ ವ್ಯವಹಾರ ಆಗತ್ತೆ. ತಪ್ ಪತಾ ಚಲೇಗ, ಅವಾಗ ನಿನಗೆ ಗೊತ್ತಾಗತ್ತೆ ಬೇಸರ ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನು, ನಿನ್ನ ಬಳಕೆ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನಾಗತ್ತೆ ಅನ್ನೋದು ನಿನಗೆ ಗೊತ್ತಾಗತ್ತೆ. ಯಾದ್ ರತ್ನ, ನೆನ್ಪಲ್ಲಿಟ್ಕೊ, ಸಮಯ ಸದಾ ಏಕ್ ಸಾ ನಹಿ ರಹತಾ. ಸಮಯ ಅನ್ನೋದು ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಕೂಡ ಒಂದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಇರೋದಿಲ್ಲ, ಆಯ್ತಾ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಒಟ್ಟು ಏನು ಟೆಲಿಫೋನ್ ಕಾಂಪ್ರಮೈಸ್ ಆಗತ್ತೆ, ಏನ್ ಮಾಡಕ್ಕಾಗತ್ತಲ್ವಾ. ಈಗ ಬಳಕೆ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ಕೂಗಾಡಿ ಹಾರಾಡಿ ಏನು ಲಾಭ ಇಲ್ಲ. ಹಾಗೆ ಇದಾದ್ಮೇಲೆ ನೋಡಿ, ಚಿಟ್ಟಿ. पर्दे के पीछे से मेरे प्यारे दोस्त, तुमने सच कहा, समय सदा एक समान नहीं रहता. एक मीठी व प्यारी सुरीली सी आवाज सुनकर दोनों चौंक उठे और अपने चारों ओर देखने लगे. ಈಗ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇರೋದು ಚಿಟ್ಟಿ, ಪತ್ರ. ಸೊ ಇದಕ್ಕೆ ಇನ್ಲ್ಯಾಂಡ್ ಲೆಟರ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಅವಾಗ ಇಷ್ಟು ಉದ್ದಕ್ಕೆ ಬರ್ತಿತ್ತು. ಇದನ್ನ ತಿರುಗಿಸಿ ಒಳಗಡೆನೂ ಕೂಡ ಬರೀತಿದ್ರು, ಇಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಬರೀತಿದ್ರು, ಆಯ್ತಾ. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಪರ್ದೆಗೆ ಪೀಚೆ, ಪರದೆಯ ಹಿಂದೆಗಡೆಯಿಂದ ಯಾರೋ ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ. ಮೇರೆ ಪ್ಯಾರೆ ದೋಸ್ತ್, ನನ್ನ ಪ್ರೀತಿಯ ಗೆಳೆಯರೇ, ತುಮ್ನೆ ಸಚ್ ಕಹ, ನೀವೆಲ್ಲ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ. ಸಮಯ ಸದಾ ಏಕ್ ಸಮಾನ್ ನಹಿ ರಹತಾ. ಸಮಯ ಅನ್ನೋದು ಯಾವಾಗಲೂ ಕೂಡ ಒಂದೇ ತರ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಏಕ್ ಮೀಠಿ ವ ಪ್ಯಾರಿ ಸುರೀಲಿ ಸಿ ಆವಾಜ್ ಸುನ್ಕರ್, ಒಂದು ಸಿಹಿಯಾದ ಪ್ರೀತಿಯ ಮಧುರವಾದಂತಹ ಧ್ವನಿಯನ್ನ ಕೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ದೋನೋ ಚೌಂಕುಟೆ, ಇಬ್ರಿಗೂ ಆಶ್ಚರ್ಯ ಆಗತ್ತೆ. ಅವ್ರ ಅಪ್ನೆ ಚಾರೋ ಓರ್ ದೇಖ್ನೆ ಲಗೆ. ಸೊ ಈ ಇರದೆ ಇವರಿಬ್ಬರು, ಟೆಲಿಫೋನು ಮೊಬೈಲ್ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿರತ್ತೆ. ಈ ರೀತಿಯ ಧ್ವನಿಯನ್ನ ಕೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಅವ್ರು 4 ಕಡೆನೂ ನೋಡ್ತಾರಂತೆ. ಯಾರು ಮಾತಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ, ಯಾರಿರ್ಬೋದು. ಚಾರೋ ಓರ್ ದೇಖ್ನೆ ಲಗೆ, 4 ದಿಕ್ಕಿನಲ್ಲಿ, 1 2 3 4, 4 ದಿಕ್ಕಿನಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಾರೆ, ಯಾರು ಕೂಡ ಇಲ್ಲ ಅಂತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೋಡಿ, ದೋನೆ ಏಕ್ ಸಾಥ್, ಇಬ್ರು ಒಟ್ಟಿಗೆ. ಅರೆ ಯಹಾ ಆವಾಜ್ ತೋ ದಾದಿ ಕಿ ಬಕ್ಸೆ ಸೆ ಆ ರಹಿ ಹೈ. ಈ ಧ್ವನಿ ಎಲ್ಲಿಂದ ಬರ್ತಾ ಇದೆ, ಅಜ್ಜಿಯ ಡಬ್ಬದಿಂದ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಸೂಟ್ಕೇಸ್ ತರ ಡಬ್ಬ, ಸೂಟ್ಕೇಸ್ ಅವಾಗೆಲ್ಲ ದೊಡ್ಡದು ಪೆಟ್ಟಿಗೆಗಳು, ಈಗೆಲ್ಲ ಹಾಗೆಲ್ಲ ಏನಿಲ್ಲ, ಈಗೆಲ್ಲ ಬ್ಯಾಗ್ಗಳು ಜಾಸ್ತಿ. ದಾದಿಗೆ ಬಕ್ಸೆಸೆ, ಅಜ್ಜಿಯ ಡಬ್ಬದಿಂದ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಇಬ್ರು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ. दोनों बक्सा खोलते हैं तो वहां पर पड़ी बहुत पुरानी चिट्ठी को देखकर चौंक जाते हैं. ಇಬ್ರು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಆ ಬಾಕ್ಸ್ ಅನ್ನ ಓಪನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ವಹಾ ಪರ್ ಪಡಿ ಬಹುತ್ ಪುರಾನಿ, ಅಲ್ಲಿ ಬಿದ್ದಿರುವಂತ ಬಹಳ ಹಳೆಯದಾದಂತಹ ಪತ್ರವನ್ನ ತೆಗೆದುಬಿಟ್ಟು ದೇಕರ್ ಚೌಂಕ್ ಜಾತೆ, ಅವ್ರನ್ನ ನೋಡ್ಬಿಟ್ಟು ಆಶ್ಚರ್ಯ ಆಗ್ಬಿಡತ್ತೆ ಅವರಿಗೆ. ಸೊ ಯಹಾ ಪರ್ ದೇಖ್ ಲೀಜಿಯೆ, ये बक्सा है, एक किसका बक्सा है, दादी का बक्सा है. यहाँ पर पूरी की
पूरी यहाँ पर पत्र है, देख लीजिए। सो यहाँ पर कवर में डाले गया, यहाँ पर इनलाइन लेटर है, यहाँ पर कार्ड भी है। सो इस तरह का तीनों प्रकार का चिट्ठियां उपयोग होता था। सो यहाँ पर कार्ड भी, इनलाइन लेटर भी है, कार्ड भी है और कवरिंग लेटर वहाँ भी है। सो इस डब्बे को जाकर मोबाइल और टेलीफोन खोलते हैं तो वहां से इनका दर्शन हो जाता है, लोगों को आश्चर्य होता है। हाँ, चिट्ठी। मेरे प्यारे ट्रिंग ट्रिंग, जो स्थिति आज तुम्हारी है उसे मैंने भी भुगता, अफसोस करते हुए। सो पत्र ಹೇಳುತ್ತೆ। सो यहाँ पर देख लीजिए, पत्र है, मेरे प्यारे ट्रिंग ट्रिंग, ನನ್ನ ಪ್ರೀತಿಯ ಟ್ರಿಂಗ್ ಟ್ರಿಂಗ್। ಅವಾಗೆಲ್ಲ ಕೂಡ ಸೊ ಮೊಬೈಲ್ ಇಂದು ಅಂದ್ರೆ ಟೆಲಿಫೋನ್ ಇಂದು ಟ್ರಿಂಗ್ ಟ್ರಿಂಗ್ ಅಂತ ಕೇಳಿಸ್ತಾ ಇತ್ತು। ಜೋ ಸ್ಥಿತಿ ಆಜ್ ತುಮಾರಿ ಹೈ, ಯಾವ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಇವತ್ತು ನಿಂದಿದೆಯಲ್ಲ, ಉಸೆ ಮೈನೆ ಬಿ ಭುಗ್ತಾ ಹೈ, ಅದನ್ನ ನಾನು ಮುಂಚೆನೆ ನಾನು ಅದನ್ನ ಅನುಭವಿಸಿದ್ದೀನಿ, ನಾನು ಭುಗ್ತಾ ಹೈ, ನಾನು ಅನುಭವಿಸಿದ್ದೀನಿ। ಅಫ್ಸೋಸ್ ಕರ್ತೆ ಹುವೆ, ಬಹಳ ಬೇಜಾರ್ ಮಾಡ್ಕೊಂತ। ಟೆಲಿಫೋನ್ ಓ ಕೇಸೆ, ಅದ್ ಹೇಗೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಹೇಳತ್ತೆ ಚಿಟ್ಟಿ। ಹಾಯ್, क्या दिन थे जब मेरे अंदर गुलाब की पत्तियां रखकर प्रेमी प्रेमिका एक दूसरे को बेचते थे। यदि मुझे पहुंचने में कुछ देरी हो जाती थी तो लोगों की बेचैनी बढ़ जाती थी, पर तुम जब से आए हो तो लोग लिखना ही भूल गए, सब तुम पर ही गिटर पिटर करने लगे। सो ಪತ್ರ ಹೇಳತ್ತೆ, ಅದು ಹೇಗಾಯ್ತು ಅಂತ ಕೇಳಿದಾಗ ಪತ್ರ ಹೇಳುತ್ತೆ, ಹಾಯ್, ಅಯ್ಯೋ ಅದನ್ನೇನ್ ಹೇಳೋದು ಅಂತ। ಕ್ಯಾ ದಿನ್ ಥೆ, ಏನು ದಿನಗಳಾಗಿತ್ತು ಆವಾಗ। ಜಬ್ ಮೇರೆ ಅಂದರ್, ಯಾವಾಗ ನನ್ನ ಒಳಗಡೆ, ಗುಲಾಬ್ ಕಿ ಪತ್ತಿಯ ಅಂದ್ರೆ ಗುಲಾಬಿ ಹೂವಿನ ಪತ್ತಿಯ ಎಲೆಗಳನ್ನ ರಕ್ಕರ್ ಪ್ರೇಮಿ ಪ್ರೇಮಿಕಾ ಏಕ್ ದೂಸರೆಗೂ ಬೇಚ್ತಿದೆ, ನನ್ನ ಒಳಗಡೆ ಗುಲಾಬಿಯ ಎಲೆಗಳನ್ನ ಇಟ್ಟುಬಿಟ್ಟು ಒಬ್ಬ ಪ್ರೇಮಿ ತನ್ನ ಪ್ರೇಯಸಿಗೋಸ್ಕರ ಆ ಪತ್ರದಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟು ಕಳ್ಸ್ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದ, ಏಕ್ ದೂಸರೆಗೂ ಬೇಚ್ತಿದ್ದೆ, ಕಳ್ಸ್ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ರು। ಯದಿ ಮುझे पहुंचने में कुछ देरी हो जाती थी, ಅಕಸ್ಮಾತ್ ನನಗೆ ಹೋಗೋದ್ರೊಳಗಡೆ ನನಗೆ ಲೇಟ್ ಆಯ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ तो लोगों की बेचैनी बढ़ जाती थी। ಸೊ ಏನಂತಂದ್ರೆ ಅಕಸ್ಮಾತ್ ನಾನ್ ಹೋಗೋದು ತಡವಾಯ್ತಂತಂದ್ರೆ ಸೊ ಜನರ ಆತಂಕ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಿತ್ತು, ಯಾಕಿವತ್ ಬರ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂತ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಯೋಚನೆಯನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು, ಚಿಂತೆ ಮಾಡ್ಕೊತಾ ಇದ್ರು ಅವರೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ। ಪहुंचने में कुछ देरी हो जाती तो, ಹೋಗೋದ್ರೊಳಗಡೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಲೇಟ್ ಆಯ್ತಂದ್ರೆ लोगों की बेचैनी बढ़ जाती थी, ಜನರ ಸೊ ಚಿಂತೆ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಿತ್ತು। पर तुम जब से आए हो, ಆದ್ರೆ ನೀನು ಯಾವಾಗ ಬಂದಿಯಲ್ವಾ ಅವಾಗ, तो लोग लिखना ही भूल गए, ಸೊ ಯಾವಾಗ ನೀನ್ ಬಂದಿಯಲ್ಲ ಅವಾಗ ಜನರು ಬರೆಯೋದನ್ನೇ ಮರ್ತ್ಬಿಟ್ಟು, ಅವಾಗ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಮಯ ಬರವಣಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಕಳೀತಾ ಇದ್ರು, ಸೊ ನನ್ನಲ್ಲಿ ಬರೆದು ಬಿಟ್ಟು ಸೊ ಒಬ್ರಿಗೊಬ್ರು ಕಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ರು, ಬಟ್ ನೀನ್ ಬಂದಾಗಿನಿಂದ ಸೊ ಬರೆಯೋದನ್ನೇ ಮರ್ತ್ಬಿಟ್ಟು। ಲೋಗ್ ಲಿಖ್ನಾ ಹಿ ಭೂಲ್ ಗಯೆ, ಸೊ ಜನರು ಬರೆಯೋದನ್ನೇ ಮರ್ತ್ಬಿಟ್ರು। ಸಬ್ ತುಮ್ ಪರ್ ಹಿ ಗಿಟರ್ ಪಿಟರ್ ಕರ್ನೆ ಲಗೆ, ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ನಿನ್ನ ಮೇಲೆ ಸೊ ರಿಂಗ್ ಮಾಡೋದನ್ನ ಶುರು ಮಾಡಿದ್ರು, ಸೊ ನಿನ್ನ ಬಗ್ಗೆನೇ ಮಾತಾಡ್ತಿದ್ರು, ಸೊ ನಿನ್ನನ್ನೇ ಗಿಟರ್ ಪಿಟರ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಸೊ ನಿನ್ನನ್ನೇ ರಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು, ನಿನ್ನಲ್ಲೇ ನಂಬರ್ ಓದುತ್ತಿದ್ರು, ಈ ರೀತಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ನಿನ್ನ ಬಳಕೆಯನ್ನ ಅವರು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಪತ್ರ ಹೇಳತ್ತೆ। ಹಾಗೆ ಮೊಬೈಲ್ ದಿಲಾಸಾ ದೇತೆ ಹುವೆ ಅಂದ್ರೆ ಸಮಾಧಾನ ಮಾಡ್ತಾ ಹೇಳತ್ತೆ, ಚಿಟ್ಟಿ ಬೆಹನ್ ನಿರಾಶೆ ಮತ್ ಹೋ, ಸೊ ಪತ್ರದ ಅಕ್ಕ ಬೇಜಾರ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಬೇಡ, ಏ ತೋ ಸಮಯ ಕಾ ಹೇರ್ ಫೇರ್ ಹೇ, ಇದು ಸಮಯದ ಬದಲಾವಣೆ, ಸಭಿಗೆ ದಿನ ಫಿರ್ತೆ रहते हैं, ಸೊ ಎಲ್ಲರ ದಿನನೂ ಕೂಡ ಸೊ ತಿರುಗಾಡ್ತಾನೆ ಇರುತ್ತೆ, ಸೊ ಒಂದು ಸತಿ ನಿಮ್ಮ ಬಾರಿ ಬಂತಂದ್ರೆ ಇನ್ನೊಂದು ಸತಿ ಅವರ ಬಾರಿ ಬರುತ್ತೆ, ಸೊ ಮೊದಲದು ನಿನ್ನ ರಾಜ್ಯಭಾರ ನಡೀತಿತ್ತು, ಆ ನಂತರ ಟೆಲಿಫೋನ್ ಇಂದ ರಾಜ್ಯಭಾರ ನಡೀತಿತ್ತು, ಈಗ ನನ್ನ ರಾಜ್ಯಭಾರ, ಸೊ ಇದೇನಂತಂದ್ರೆ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಮುಂದೆ ಸಭಿಕೆ ದಿನ ಫಿರ್ತೆ रहते हैं, ಆಚೆ ಈಚೆ ಹೋಗ್ತಾನೆ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಹೇಳ್ತಾರೆ। ಚಿಟ್ಟಿ यही तो मैं कहती हूँ भैया, ಇದನ್ನೇ ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು ಅಣ್ಣ, तुम्हारे आने पर
पर टेलीफोन बॉय को दुख नहीं मनाना चाहिए, बल्कि खुशी खुशी आपका स्वागत करना चाहिए। दुनिया में कुछ भी शाश्वत नहीं, पता नहीं ये मानव जाति कल क्या नहीं खोज कर दे। ಸೊ ಏನಂತಂದ್ರೆ यही तो मैं कहती हूँ भैया, ಇದನ್ನೇ ಅಣ್ಣ ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು. ತುಮಾರೆ ಆನೆ ಪರ್, ನೀನು ಬರೋದ್ರಿಂದ ಟೆಲಿಫೋನ್ ಬಾಯ್ಗೂ ದುಃಖ ನಹಿ ಮನಾನ ಚಾಹೆ. ಸೊ ಟೆಲಿಫೋನ್ ಅಣ್ಣನಿಗೆ ದುಃಖ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವ ಅವಶ್ಯಕತೆನೇ ಇಲ್ಲ, ಬಲ್ಕಿ ಖುಷಿ ಖುಷಿ ಅಂದ್ರೆ ಸಂತೋಷದಿಂದ ಆಪ್ಕ ಸ್ವಾಗತ ಕರ್ನಾ ಚಾಹಿಯೆ, ನಿಮ್ಮ ಸ್ವಾಗತವನ್ನ ಅವರು ಮಾಡಬೇಕು. ದುನಿಯಾ ಮೇ ಕುಚ್ ಭಿ ಶಾಶ್ವತ ನಹೀ ಹೈ, ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ಕೂಡ ಶಾಶ್ವತವಲ್ಲ. ಪತಾನಿ ಯೇ ಮಾನವ ಜಾತಿ, ನಮ್ಮ ಮನುಷ್ಯನ ಜಾತಿಗೆ ಪತ್ರ ಬೈತಾ ಇದೆ. ಪತಾನಿ ಯೇ ಮಾನವ ಜಾತಿ, ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಈ ಮನುಷ್ಯನ ಜಾತಿ ಕಲ್ ಕ್ಯಾ ನಹಿ ಖೋಜ್ ಕರ್ತೆ. ಸೊ ನಾಳೆ ಏನನ್ನ ಹುಡುಕಾಡುತ್ತೆ, ಏನ್ ಸಂಶೋಧನೆ ಮಾಡ್ತಾರೋ ಏನೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು. ಅದಕ್ಕೆ ಮೊಬೈಲ್ ಹೇಳತ್ತೆ, तुम सत्य कह रही हो, ನೀನು ಸತ್ಯ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೀಯ. अब जो नए मोबाइल की खोज की जा रही है, ಸೊ ಈಗ ಹೊಸ ಮೊಬೈಲಿನ ಸಂಶೋಧನೆಯನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. उसमें बात करने वाले व सुनने वाले एक दूसरे को देख भी सकते हैं. ಹೌದು, ಸೊ ಮುಂದೆ ಈಗ ಸಂಶೋಧನೆ ಮಾಡುತ್ತಿರುವಂತಹ ಮೊಬೈಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಂತಂದ್ರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಉಸ್ಮೆ ಬಾತ್ ಕರ್ನೆ ವಾಲ, ಅದರಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡುವಂತಹ ವ್ಯಕ್ತಿ, ಕೇಳಿಸಿಕೊಳ್ಳುವಂತಹ ವ್ಯಕ್ತಿ ಏಕ್ ದೂಸರೆ ಕೋ ದೇಖ್ ಬಿ ಸಕ್ತೆ ಹೈ. ಸೊ ಏನಂತಂದ್ರೆ ಒಬ್ರನ್ನೊಬ್ರು ನೋಡಬಹುದು. ಈಗ ಅದು ಆಲ್ರೆಡಿ ಬಂದಾಗಿದೆ, ಸೊ ಒಬ್ರನ್ನೊಬ್ರನ್ನ ಆರಾಮ್ಸೆ ನೋಡಬಹುದು. ಸೊ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಮೊಬೈಲ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಆಲ್ರೆಡಿ ಈಗ ಬಂದ ಆಗಿದೆ ಕ್ಲಿಯರ್. चिट्टी मुस्कुराते हुए, सो नगता हेलते, इसलिए मैं तो यही कहती हूँ, जो मिल जाए जितना मिल जाए उसी में खुश रहना सीखो. ಅದಕ್ಕೆ ಪತ್ರ ನಗ್ತಾ ಹೇಳತ್ತೆ, ಮುಸ್ಕರಾತೆ ಹುವೆ ನಗ್ತಾ ಹೇಳತ್ತೆ, इसलिए मैं तो यही कहती हूँ, ಅದರಿಂದ ನಾನು ಇದನ್ನೇ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. जो मिल जाए जितना मिल जाए, ಏನು ಸಿಕ್ತೋ ಎಷ್ಟು ಸಿಕ್ತೋ उसी में खुश रहना सीखो, ಅದರಲ್ಲೇ ಸಂತೋಷ ಪಡೋದನ್ನ ಕಲಿಯಿರಿ. मोबाइल और चिट्ठी की बातें सुनकर टेलीफोन ने अपनी स्थिति को समझा और मुस्कुराकर दोनों को गले लगा लिया. सो मोबाइल ಮತ್ತೆ ಪತ್ರ ಬಾತೆ ಸುನ್ಕರ್, ಮೊಬೈಲ್ ಮತ್ತೆ ಪತ್ರದ ಮಾತನ್ನ ಕೇಳಿಸ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ಟೆಲಿಫೋನ್ ನೆ ಅಪ್ನಿ ಸ್ಥಿತಿ ಕೋ ಸಮಜಾ, ಟೆಲಿಫೋನ್ ತನ್ನ ಸ್ಥಿತಿಯನ್ನ ಅರಿತುಕೊಳ್ಳತ್ತೆ. और ಮುಸ್ಕುರಾಕರ್ ದೋನೋ ಕೋ ಗಲೆ ಲಗಾ ಲಿಯಾ. ಸೊ ಮುಗುಳ್ನಗೆ ಬೀಳ್ತಾ, ಸೊ ಇಬ್ಬರನ್ನು ಕೂಡ ತಪ್ಕೊಳತ್ತೆ ಟೆಲಿಫೋನ್. जैसे ही गले मिले तो मोबाइल पर रिंगटोन बज उठी, जिंदगी एक सफर है सुहाना, यह कल क्या हो किसने जाना. जैसे ही गले मिले तो, ಸೊ ಹೆಂಗೆ ತಪ್ಕೊಂಡಿದ ತಕ್ಷಣನೇ ಮೊಬೈಲ್ ಪರ್ ರಿಂಗ್ ಟೋನ್ ಬಜುಟಿ, ಸೊ ಮೊಬೈಲ್ ಅಲ್ಲಿ ರಿಂಗ್ ಟೋನ್ ಬಂತಂತೆ. जिंदगी एक सफर है सुहाना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना. तो ये एक पुराना हिंदी का गाना है, तो इसी तरह आता है. आपको भी इस पाठ समाप्त होने के बाद मैं इस गाना का एक झलक भी दिखा दूंगी आप लोगों को. धीरे धीरे पर्दा गिरता है, सो निदानವಾಗಿ हाड़ता, सो पर्दे बीळते. मंच पर नाटक करते समय अध्यापक की सहायता से टेलीफोन, मोबाइल व चिट्ठी के पहचान चिन्ह चार्ट बना ले. सो ವೇದಿಕೆ ಮೇಲೆ ನಾಟಕವನ್ನ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಅಧ್ಯಾಪಕಿ ಸಹಾಯತಾ ಸೆ, ಅಧ್ಯಾಪಕರ ಸಹಾಯದಿಂದ ಟೆಲಿಫೋನ್, ಮೊಬೈಲ್ ಮತ್ತೆ ಪತ್ರದ ಪೆಹಚಾನ್ ಚಿನ್ ಚಾರ್ಟ್ ಬನಾಲೆ, ಸೊ ಮೂರದ್ದು ಗುರುತಿನ ಚಿಹ್ನೆಯ ಚಾರ್ಟ್ ಅನ್ನ ಮಾಡಿ. तो यहाँ पर देख लीजिए, ये इनलैंड लेटर है, कार्ड है. सो बहुत कम लिखना है तो इसमें लिख सकते, ज्यादा लिखना है तो और कोई नहीं देखना है तो आप इसमें भी लिख सकते थे पहले. अब कोई नहीं लिख रहे, तो ये पोस्ट कार्ड लोकल डिलीवरी, यहाँ पर देखिए ये कार्ड है. और ठीक है, अब
जिंदगी एक सफर है सुहाना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना। जिंदगी एक सफर है सुहाना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना। हाँ, जिंदगी एक सफर है सुहाना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना। अरे ओडले ओडले ओ, 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 ओडले ओडले ओ। चांद तारों से चलना है आगे, आसमानों से बढ़ना है आगे। अरे चांद तारों से चलना है आगे, आसमानों से बढ़ना है आगे। पीछे रह जाएगा ये जमाना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना। जिंदगी एक सफर है सुहाना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना। ओडले ओडले ओ, 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 ओडले ओडले ओ। हंसते गाते जहाँ से गुजर, दुनिया की तू परवाह न कर। हंसते गाते जहाँ से गुजर, दुनिया की तू परवाह न कर। मुस्कुराते हुए दिन बिताना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना। जिंदगी एक सफर है सुहाना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना। ओडले ओडले हो, ओडले ओडले हो, ओडले ओडले हो, ओडले ओडले हो। मौत आनी है आएगी एक दिन, जान जानी है जाएगी एक दिन। अरे मौत आनी है आएगी एक दिन, जान जानी है जाएगी एक दिन। ऐसी बातों से क्या घबराना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना। जिंदगी एक सफर है सुहाना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना। अरे ओडले ओडले ओ, अरे इडले इडले ओ। हम मोबाइल का बोला बाला इस पाठ का कुछ अभ्यास की ओर देखेंगे। पहला है, एक वाक्य में उत्तर लिखिए। प्रश्न 1, ड्राइंग रूम के कोने में कौन पड़ा था। ड्राइंग रूम के कोने में कौन पड़ा था। ड्राइंग रूम के कोने में टेलीफोन पड़ा था। कौन पड़ा था? टेलीफोन, स्वर्ण टेलीफोन, दूरभाषा पड़ा था। दूसरा प्रश्न, टेलीफोन के पास अपना मोबाइल किसने रखा। टेलीफोन के पास अपना मोबाइल किसने रखा। टेलीफोन के
पास अपना मोबाइल मिस्टर शर्मा ने रखा। किसने रखा? मिस्टर शर्मा ने रखा। अगला प्रश्न देख लीजिए। सब लोग, प्रश्न 3 है, सब लोग किसे अपनी छाती से लगाए घूमते हैं? सब लोग मोबाइल को अपनी छाती से लगाए घूमते हैं। मोबाइल है ना, तन्ने ये दे मेरे हाथ में तेरा। अच्छा ठीक है, अभी तक 3 प्रश्न के लिए समाप्त करती हूँ। आगे के प्रश्न उत्तर को अगले क्लास में देख लेंगे बच्चों। तो शायद मोबाइल का बोला बाला पाठ आपको समझ में आया होगा। तो आप इसे सुनकर घर में पढ़कर इसे सही ढंग से समझ लीजिए और जोर से पढ़ लीजिए। धन्यवाद बच्चों, अच्छी तरह से पढ़ लीजिए।